جب آپ پروفیسر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے 50 سال کا یا 50 سال کی بوڑھی یا بوڑھے شخص یا ایک عمر کے شخص یا انسان, اور وہ بہت سینئر ہوتے ہیں, they will teach you, except بہت سیریس بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ننا پروفیسر, جن کو کہا جاتا ہے بلاگر بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں اپنے سے بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو. پشاور یونیورسٹی میں ٹیڈ ایکس ٹاک بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, وقت دینے کا. It's a pleasure to have you. آپ پشاور سے ابھی بھی 2-3 منٹ پہلے پہنچے ہیں. کیسا تھا سفر, کیسا تھا ہمارا؟ اچھا گزرا, عادی ہو گئے اسلام آباد, پشاور سے اسلام آباد آنا. بار بار ٹریول کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں اور ہم آپ کے ویژن اور مشن اور ان ساری بڑی بڑی ہیوی چیزوں کے بارے میں جانیں, ہم نے آپ کے لیے کچھ بنایا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, ناظرین کو دکھائیں کہ حماد صافی کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیے. علامہ اقبال نے کہا تھا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. محمد ایجنسی کے رہنے والے ایک ہونہار اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر ہے. ان سے ملیے, یہ ہے پروفیسر حماد صافی. عمر تو ان کی 10-11 سال ہے, مگر علمی قابلیت میں کسی بھی پی ایچ ڈی اسکالر سے کم نہیں. سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا. پروفیسر حماد صافی خود فکر اقبال سے متاثر ہے. اتنی کم عمری میں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں, بلاگر, میڈیا اینکر, گرافک ڈیزائنر, سوشل میڈیا ورکر, امن کے سفیر اور نہ جانے کیا کچھ ہے. جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو اپنی قادر الکلامی سے حاضرین پر سحر طاری کر دیتے ہیں. اس ہیرے کو یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ کمپیوٹر سائنس کے اساتذہ نے تراشا, جہاں سے انہوں نے 2017 میں پروفیشنل انگلش لینگویج اور فری لانسنگ میں ڈپلوما کیا. پروفیسر حماد صافی کا خواب ایسے تعلیمی نظام کا نفاذ ہے جہاں طلبہ صرف ڈگری نہ لیں بلکہ ان میں اخلاقی صفات بھی پیدا ہوں. حماد صافی کے بارے میں مختصر رپورٹ تو ہم نے دیکھ لی, لیکن ظاہر ہے تفصیل تو آپ سے ہی جانیں گے حماد. اچھا, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. کون سی چیز what do you enjoy the most, زیادہ پسند کیا آتا ہے ان سب کاموں میں کرنا؟ میڈم مجھے تو یہ سارے کام پسند آتے ہیں, اس سارے کام کو کرنے میں. اور چونکہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ایک ویژن سلیکٹ کرتے ہو, ایک ٹارگٹ اپنا سلیکٹ کرتے ہو, تو اس ٹارگٹ کو آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کرو, اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرو. پہلا ٹکڑا موٹیویشنل اسپیکر بننا تھا اور وہ میں بن گیا, اور پھر ٹیڈیکس میں جب میں نے اسپیچ دی تو وہی موٹیویشنل اسپیکر ختم ہو کے میں ایک انسپریشنل بنا. اور چونکہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرلی 10 years old kid can do so why not I can do, مطلب وہ کہتا ہے 10 سال کا بچہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور ماں باپ کی جو لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے, روزانہ ایک دن ایسے نہیں آیا کہ میں نے ایک میسج ریسیو نہ کیا ہو اپنے پیج پر یا اپنے فون پر کہ جس میں ماں باپ کہتے ہیں کہ that I got a baby boy and we kept his name حماد صافی. تو یہ ایک انسپریشن ہے, بچے انسپائر ہوتے ہیں. اگر پہلے ٹیچرز جو تھے وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے کیا بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر, انجینئر اور لائر. بٹ ناؤ ڈیز if the teacher asks from the student what do you want to become, they simply say we want to become حماد صافی. یہ آپ متاثر کرتے ہیں بچوں کو, اور شروع کیسے ہوا یہ بھی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی, لے گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو پہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے ننھے منھے سے پروفیسر حماد صافی موجود ہیں. حماد, آبجیکٹیوز کی بات آپ نے کی, ویژن کی بات کی, وہ بعد میں آتی ہے, اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن تھوڑی دیر بعد. یہ جو سفر تھا آپ کا, یا جتنا بھی چند سالوں میں آپ نے طے کیا موٹیویشنل اسپیکر کا, ایک انسپریشن بننے کا, یہ شروع کہاں سے ہوا, کون سی سٹوری تھی اس کے پیچھے؟ میں نے تو سب سے پہلے آئی ڈریم بگ اینڈ آئی چیلنج دی ایج لمٹس, مطلب میں نے ایج لمٹس کو چیلنج کیا. اور یہ سب کچھ ایج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, قد کاٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو. اگر چھوٹے کی بات آتی ہے تو میری بات آتی ہے. 10 سال کے بچے نے ٹیڈیکس کے پلیٹ فارم پہ جا کے اسپیچ دی ہے, اور ایسے 5000 پٹھانوں کی جو تاریخ ہے اس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور دوسری 60 سال کی عمر کا کولونل جس نے خود ہی اپنے آپ کو پروف کیا کہ
अपने आप को प्रूफ किया केंटकी फ्राइड चिकन का एक ब्रांड बनाने से, KFC का एक ब्रांड बनाने से। तो इट्स नॉट अबाउट एज। जब कामयाबी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, उम्र से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक टाइम मैनेजमेंट से। लेकिन फिर भी होता है ना कि ये क्या जहन में क्या आया था, किस उम्र में आया था कि मैंने कुछ बन के दिखाना है? When I was 9 years old, मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, जिस तरह सोसाइटी में बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, आम स्कूल जाना, आम स्कूल में स्कूल जाना, फिर आके खेलना, फिर कारी साहब के साथ सबक पढ़ना, ट्यूशन करना, फिर सो जाना और गेम्स खेलना ज्यादातर। मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन अम्मी की दुआ लग गई, और जो कि मेरी अम्मी मतलब उन्होंने मुझे दुआ दी, और उसके बाद बेस्ट टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि हमाद, यू हैव टू वर्क फॉर अ ग्रेटर कॉज, यू हैव टू गो फॉर दैट वे विच इज इम्पॉसिबल फॉर अदर्स पीपल इन द सोसाइटी, जो दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन है सोसाइटी में। तो उन्होंने मुझे, मेरे हाथ में एक बुक थमा दी, मैं जब घर गया वो खोला तो देखा इकबाल की बुक थी। अच्छा। तो मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया। इकबाल मुझे इंस्पायर करता रहा, और मैं प्रोफेशनल स्टडीज भी साथ साथ करता रहा, मतलब इंग्लिश सीखना, एंड आई गॉट अवेयरनेस अबाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अबाउट इंटरनेट, दोज ऑल थिंग्स। तो मैं उससे बाखबर हो गया, और उसके बाद इकबाल भी मुझे इंस्पायर करता रहा, और एक बात से मैं खुद ही को फिर बुलंद किया, खुद ही को फिर मतलब अपनी मजबूत की। और इकबाल की मतलब एक स्टोरी है, उन्होंने बयान की थी फातिमा बिनते अब्दुल्ला के बारे में, कि 12 साल की उम्र की बच्ची जब देखती है कि मुसलमान जंग हार रहे हैं और अपना बैग लेकर जाती है, जख्मी को पानी पिलाती है और शहीद हो जाती है। तो इट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि 12 साल की बच्ची कर सकती है, क्यों ना मैं अभी से शुरुआत ले लूँ। आई सॉ द प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, द प्रॉब्लम्स इन आवर पाकिस्तान, इन आवर कंट्री, आई सॉ दोस प्रॉब्लम। मैंने हिस्ट्री को स्टडी किया, और फिर मैंने जाना कि अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें की, इसीलिए हम आज क्या बन गए। अगर इसी गुलामी से हम निकल गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मींस इकबाल कहता है कि इसी पाकिस्तान ने आने वाली दौर की इमामत करनी है, मतलब आने वाली दौर की इमामत इस मुल्क से की जाएगी। तो इट वॉज एन इंस्पिरेशन। इकबाल को मैंने पढ़ा। लोग ज्यादातर पूछते हैं कि मतलब ये कैसे इकबाल को तुमने पढ़ा और तुम क्या चीज हो। तो इकबाल ने भी चूंकि लोगों को कहा कि इकबाल भी इकबाल से आगाने कुछ इसमें तमस्खुर वल्लानी, तो मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि हमाद भी हमाद से आगाने कुछ इसमें तमस्खुर वल्लानी। ये इकबाल का आपका सबसे फेवरेट शेर ये है? हाँ, ये है। और एक दूसरा इकबाल कहते हैं खुद ही ना बेज गरीबी में नाम पैदा करो। मतलब वो कहता है अगर एक पेंसिल एक बुक है तुम्हारे पास, शुरुआत करो। तुम अपना तकदीर का शिकवा ना करो, तुम अपने गोल को, अपने टारगेट की शुरुआत तकदीर करो, को खुद बनाओ। लेकिन ये भी लोगों ने, जैसे आपने ये तहिया कर लिया, आज़म था आपने, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कहते कि तुम क्या कर सकोगे, मतलब वो वाली भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी ना? और नहीं, क्रिटिसिज्म तो नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ तो लोग सोचते हैं ये क्या 10 साल का बच्चा क्या बोलेगा हमारे सामने, इससे ज्यादा नॉलेज हमारे पास है। लेकिन मैं जब वहाँ पे एक सेशन ले लेता हूँ 1 घंटे 2 का, फिर जब उतरता हूँ तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इसके पास तो हमारे से ज्यादा नॉलेज है, ही इज एन इंस्पिरेशन। तो स्टूडेंट यही सोचती है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा 10 साल का बच्चा स्टेज पे खड़े होकर 1-2 घंटे का सेशन ले। इट्स नॉट पॉसिबल। पहली दफा हम जब स्टेज पे चढ़े थे स्पीकिंग करने के लिए, घबराहट हुई थी? एग्जैक्टली घबराहट तो हुई थी। मैं अपने यूनिवर्सिटी में, स्पोकन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर दे रहा था। चूंकि मेरे फर्स्ट स्पीच थी, स्पीच कंपटीशन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। मतलब फर्स्ट टाइम होता है, इंसान स्टेज पे चढ़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, हेजिटेशन। लेकिन ये हेजिटेशन जो शुरुआत की 5 सेकंड्स की होती है, और वो 5 सेकंड्स की ऐसी हेजिटेशन होती है जो आपको ब्लैंक कर देती है, आप सब कुछ भूल जाते हो। इस तरह मैं भी ब्लैंक हुआ था, हेजिटेट हुआ था। लेकिन फिर मैंने इकबाल से सीखा कि अगर हेजिटेशन ख़त्म करनी है, अपने टीचर्स से सीखा कि हेजिटेशन ख़त्म करनी है तो तुमने जो है नॉलेज ज़्यादा गेन करना है। ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे तो उतना ही आप डिलीवर कर सकते हो, तो उतनी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ताकि आप लोगों के सामने डिलीवर करो। तो इट वाज अ वे फॉर मी। मैंने प्रैक्टिस शुरू किया क्लासेस में, फिर बैकग्राउंड में, फिर डिफरेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, निजी यूनिवर्सिटीज़ की मैंने टूर शुरू की है। तो उसी से ही ये हेजिटेशन। लेक्चर दिए अभी तक? मैंने मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर दिया है। केपी में या केपी के बाहर? केपी में, कराची में, लाहौर में, पंजाब में, ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन सिवाय बलूचिस्तान। रमजान के बाद बलूचिस्तान अच्छा, इंशाल्लाह रमजान के बाद बलूचिस्तान भी जाएंगे। बड़ों का तो आपने बताया कि शुरू में उनको होता है कि ये छोटा बच्चा हमें क्या सिखा सकेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं आपकी उम्र के या करीब करीब, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताया कि माँ बाप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे बलूचिस्तान से एक कॉल आई
کہ جس میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں جب بھی کام کر کے گھر آتا تھا تو میرے بچے مجھ سے موبائل لے کے گیمز کھیلتے تھے، لیکن اب میں جب بھی گھر آتا ہوں تو میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں حماد صافی کی ویڈیو لگاؤ، حماد صافی بھائی نے آج کیا مطلب کدھر اسپیچ دی ہے، کدھر اس کا سیشن تھا. تو اسی لحاظ سے بچے بھی موٹیویٹ اور ہوتے ہیں. آپ کے دوست میرے کیا دوست کہتے ہیں ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں دوست تو ہوں گے، ظاہر ہے ایسے پیارے بچے کے کیسے کوئی دوست نہیں ہوں گے، لیکن وہ کہتے کیا ہے؟ میرے دوست جو ہے مطلب میں ہمارے ایک سپر کڈ پروگرام ہے، چونکہ میں اس کا ہیڈ بھی ہوں، تو اس میں جو بچے وہ میرے دوست ہیں. فار ایگزامپل حسنین ہو گیا، 5 سال کی عمر ہے اس بچے کی، لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے بھی زیادہ اچھی باتیں کر سکتا ہے.